नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को आउ गोटे नुआ राशि कार्यक्रम को स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे जे पवित्र मकर संक्रांतिर परदिन ठारू केउ राशि माने धनवान हेबा पई जाउछंती। दर्शक बंधु एही मकर संक्रांति रे सूर्यदेव धनु राशि को त्याग करी मकर राशि रे प्रवेश करुछंती। सेपरि कहिबाकू गले वर्तमान ग्रहचक्र एवं राशिचक्र को आखि आगे रखी देखिले वर्तमान समय 12टी राशि भाग्य पाखापाखि सामान रही एवं यही 12टी राशि व्यक्तिविशेष माने जदि निज जीवन में कौन प्रकार दुख कष्ट अनुभव करुथिले से सब अल्प किछि दिन मध्य सुधुरी जावाई लगे। दर्शक बंधु यही 12टी राशि मध्यरु सर्वमोट 5टी राशि माने अछंती जो माने कि यही मकर संक्रांतिर परठारु निज दैनंदिन जीवन में परिवर्तन देखा आरंभ करदे। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने जानापी चाहूँगी यही 5टी राशि मानकर मध्य आपण मैंने अछंती कि नाहांती ताहा जानापी यही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं यही भिडियो को वर्तमान गोटे लाइक करंतु एवं तले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चित भाव में कमेंट कर रखंतु। दर्शक बंधु मकर संक्रांति यही पवित्र दिन रे आमे पिठापଣା करी खाई थाउ एवं सारा भारत रे एहाकू पालन करा जाई थाए। दर्शक बंधु वर्तमान समय ग्रहचक्र बा आपण मानकर कुंडली को यदि लक्ष्य करा जाए तेबे जना पड़िबो जे एही 5टी राशि व्यक्तिविशेष माने उन्नतिर दिग को जाउछंती एवं यही 5टी राशि व्यक्तिविशेष माने निज जीवन में जदि कौन प्रकार दुख दुर्दशारू समय अतिबाहित करुथिले तेबे से समय अल्प दिन मध्य शेष हो लगे। दर्शक बंधु आपण मानकु कहि रखुछि जे एही मकर संक्रांति रे सूर्यदेवंकर कृपा फल रे निश्चित भाव में आगामी दिन मानकरे एही 5टी राशि मानकर जीवन में परिवर्तन आसिया पई लागिबो। दर्शक बंधु तेबे डेरी न करी आसंतु आमे जानी रखिबे जे कौन सही 5टी राशि। दर्शक बंधु नंबर 12 बा 12टी राशि मध्यरु नंबर 1 रे जो राशि रहुछि ताहा हेउछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने बहुत शांत एवं सरल स्वभावर होइथांती। कौनसी व्यक्ति यदि एमानंको अपमान करुछि बा कटु कथा कहूछि तेबे से धैर्यर सहित से कथा को तार कौनसी प्रकार खराब व्यवहार न करी से कथा को अति सहजरे बा अति भल भाव से कार्यटी को से माने निज आयत को नहीं थांती। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने यही मकर संक्रांतिर परे निजे धनवान हेबा पई जाउछंती। यदि कौनसी प्रकार आकांक्षा बा मनोवांछा सेमानंकर हृदय थिला मनरे थिला तेबे साकु से माने यदि पूर्वरु पूरण करि पारि नथिले तेबे अल्प दिन मध्यरे से सब गुड़िक पूरण करदेवे। वर्तमान कुंडली रे आम नवग्रह बा बृहस्पति ग्रह जहाकू कि आमे गुरुग्रह बोली कहि थाउ वर्तमान वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर गुरुग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह बहुत सक्रिय रही जहाँ फल वर्तमान समय वृष राशि व्यक्तिविशेष माने बहुत आगक जीवार संभावना रही। जदि सेमानंकर मानसिक किंबा शारीरिक यातना थिला पीड़ा थिला एवं सेमाने सेथिरे बहुत कष्ट पाउथिले बहुत दुखरे समय काटुथिले निज दैनंदिन जीवन में आशा करुथिबा कार्य करि पारु नथिले बा कौनसी प्रकार दूर जगह को भ्रमण करिपारु नथिले तेबे वृष राशि व्यक्तिविशेष माने चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। आपण माने मानिकी चलंतु जे आगामी समयटी आपणक पई एक आशार किरण आसीबा पई जाउछि। जो आशार किरण रे आपण माने एतिकी विश्वास रखिपारिबे जे आपण मानकर सब प्रकार मनोवांछा धीरे धीरे पूरण होइजिबो। दर्शक बंधु नंबर 2 रे जो राशि रहुछि ताहा हेउछि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने मध्य मनरु बहुत शांत एवं पवित्र होइथांती। कौनसी कार्य को करने पूर्व से माने प्राय 10 थर से कार्यटी को कार्य विषय में भावी था करने पूर्व अनेक थर ताकू चिंता करी एवं एमाने करुथिबा प्रत्येकटी कार्य विशेषतः जो कार्य से भविष्य को नहीं होता है से सब कार्य एमाने प्रायतः सफलता पाई थांती एवं एमाने निज कार्य को बा निज भविष्य को नहीं सबुबले चिंतित हो रही थांती। एमानंक परिवार रे कौनसी व्यक्ति यदि कौन किछि भी असुविधा रे थाए तेबे मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने संगे संगे तार
ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ କୃପା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସକ୍ରିୟ ହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧନଜନିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥିଲା, ତେବେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଦରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଦରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡେରି ନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 3ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶା କରିଥିବା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣା ଏବଂ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣାରୁ ବା କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ବା ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ବା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏପରି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିଚକ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସଠିକ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 4ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ବା ସେମାନଙ୍କ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେ ଲୋକକୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ବିଛା ରାଶି ଏପରି ଏକ ରାଶି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ନାନାଦି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ଭାବେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରି
ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯିବେ। ମାତ୍ର ତାହାର ଗର୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ନିଚା କରି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଏହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୁଃଖ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।